जय जीशु। आशा करे आपण माने समस्ते भलरे अछंती। मो मध्य ईश्वरଙ୍କ कृपारु आपण मानकर प्रार्थनारु भलरे अछि। आज जीसस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल रे एमिति एक प्रश्न गुड़िक मंडली माध्यम रे मंडली बाहर ए समस्त आसुतिबा अनेक प्रश्न गुड़िक मो पृथ्वीर समस्त ख्रीष्टीय विश्वासी भाई बुढ़ी मानक निकटरे उपस्थापन करने मो इच्छा प्रकाश करे। एगुड़िक एमिति प्रश्नर उत्तर समस्त विषय धर्मशास्त्र बाइबल रे प्रकाश करिछि। प्रश्न गुड़िक हैला, मंडली रे काहींकि मूर्ति रखा जाए, पट स्थापन करा जाए एवं सही मूर्ति एवं पट को काहींकि धूप दीप दिया जाए एवं से धूप दीप प्रकृत रे काहाकू देबा कथा, सही धूप दीप व्यवहार करने द्वारा हिंदू मानक परी पूजा करती बोलिकी अनेक लोक माने प्रश्न करती एवं मत रखती। प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु आपण मानक निकट को एही भली अनेक प्रश्नर उत्तर धर्मशास्त्र बाइबल कौन दिए ताहा मु उपस्थापन करबा पई इच्छा प्रकाश करुचे। पट कथा मु आपण मानक निकट रे उपस्थापन करबी। गालात्य 3 अध्याय 1 पदरे लेखा अछि, रे निर्बोध गालाती माने तुमानंक चक्षु सम्मुखरे तो से क्रूसविद प्रभु जीशुंकर चित्र अंकित होई अछि, तुमे ताहांको काहीकि असम्मान करूछ बोलिकी साधु पावल गालाती मंडली निकटको से कहंती। के तुमको मोहित कला, के तुमको तुमर मन बुलाइला, तुमानंक गहन रे तो से क्रूसविद प्रभु जीशुंकर चित्र अंकित होई अछि। ता माने एटारे देखिबा को पाउछु प्रभुंकर पट चित्र माध्यम अंका जायछि। सेही दिन चित्र माध्यम अंका गला अनेक प्रश्न करती जे जीशुंको समय रे कैमरा तिला कि? हाँ मोर प्रिय माने कैमरा नौतिला सत, किंतु सही समय रे जीशु जेते बेले क्रूस बही गोलगता को से चालिक जाउतिले, ताकर जल एवं रक्त रे बुड़ी विवरण देखा जाउतिला। से दिन बेरेनिका नामक जड़े व्यक्ति गोटे नारी जाइके तांकर मुखमंडल पोछिले। से रुमाल रे प्रभु जीशुंकर मुख चबी चापी ही आसिला। से दिनटू कैथोलिक मंडली रे जीशुंकर चबी चित्र को विश्वास करती। 2012 मसीह रे केरल रे एपड़ी एमती दिव्य यज्ञ चलीतिला। जेतेबेले जाजक सही रोटी उत्तोलन करबा समय हठात रोटी उज्जवल होइकी तेजिया नेके देखागला। से रोटी भितरे परम प्रसाद भितरे जीशुंकर सही कंठार मुकुटर पिंदितिबा से चित्र देखागला। माने प्रिय माने तेबे आमे कौन विश्वास करिबा? वास्तव से जीशुंकर मुखमंडल से ही रोटी भितरे प्रभुंकर दिव्य दर्शन दिया जायतिला। एणु करिकी मंडली रे क्रूस स्थापन करा जाए एवं पट मध्य स्थापन करा जाए। मोर प्रिय माने ए मूर्ति कथा, मूर्ति पूजा करंती बोलिकी अनेक लोक माने कहंती। मूर्ति को पूजा करा जाए नहीं, ताकू सम्मान दिया जाए।
ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଯଦି ଆସିବ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଯଦି ଆସିବ, ନହେଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଯଦି ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ପଟ ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇଥିବେ, ତା ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପଟ ଗୁଡ଼ାକର ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାନ୍ତି। ତା ମାନେ ଆମେ ସେ ପଟକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ କି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ କି? ନାହିଁ, ଏମିତି ଥିଲେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ରଖି ଆମେ ଫୁଲ ଦେଉ ଏବଂ ଏ ଦୀପ ଧୂପ ଜାଳି ତାକୁ ଟିକେ ସମ୍ମାନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, এই ମୂର୍ତ୍ତି କଥା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାରିବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 15 ଅଧ୍ୟାୟର 49 ପଦ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ ଜଗତରେ ଆସିଲେ। ରୋମିଓ 8:29 ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଷୟ ନେଇକି ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 3:18 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ ବିଷୟ ନେଇକି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3:18 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, এই କୃଷ କଥା ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷର କଥା ମୂର୍ଖତା, ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତି ବୋଲିକି ସେଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସାଧୁପାଳ ଭଲରେ ସେ କହନ୍ତି। ଏଣୁ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ତ ହଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନୁଛୁ ଆମେ ସବୁ, ତେବେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 23-26 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, ପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 7 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସଲମନ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପିତ୍ତଳର ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି, କିଛି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବେଦୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ବା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ 21 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଇଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଗି ଯାଇକି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସର୍ପର ଦଂଶନ କଲେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆକା ସେଦିନ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ତିଆରି କର ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଅ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯୋହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ 14-15 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମଶା ସେତେବେଳେ ସର୍ପ ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବେ। ସେଇଦିନ ଯିଏ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଲା। ତ ଏ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 23-26ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଭଲରେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେଠି ସେ କିରୁବ ଗଣକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଉଛି। 10 ହାତ ଉଚ୍ଚରେ 2ଟି କିରୁବ ଗଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, এই ଯେଉଁ ଦୀପ କଥା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳୁଛ, ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଟିକେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭିତରକୁ ଦେବା, ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାହା ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି କି ନାହିଁ
ତାହା କହୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ସେ ମାଥ୍ୟୁ 25:1 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ବର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ 10 କନ୍ୟାମାନେ କ'ଣ ଧରି ଯାଇଥିଲେ? ଦୀପ ଧରି ଯାଇଥିଲେ, ତାମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ଯାଇଥିଲେ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳି ସେଇ ସଭାଟି ବା ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲିଟର୍ଜି କାମକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଦୀପ ଧୂପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋହନ 8:12 ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଯିଏ ଏ ଜ୍ୟୋତି ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ କୌଣସି କାଳେ ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବା ଝୁଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମହମବତୀକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁ? ଦୀକ୍ଷା ସ୍ନାନ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଦୀପକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ସେଠି ରହିଛି। ଜୟ ଯୀଶୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଧୂପ କଥା, କ୍ୟାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଝୁଣା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏଟା ଗୁଡ଼ାକ ହିନ୍ଦୁ ରୀତି ଭଳି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି। ମାଥ୍ୟୁ 2:11 ତିନି ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଘରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ବେଟି ଦେବାକୁ ଗଲେ। ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ କହିଲେ ଝୁଣା ଏବଂ ଗନ୍ଧରସ। ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା, ପୂଜ୍ୟ ରାଜା ବୋଲିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ଦେଲେ, କାରଣ ରାଜାମାନେ ହିଁ ସୁନାର ମୁକୁଟ ସେ ସମୟରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। এই সমস্ত ପୂଜ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଲୌହ ଶାସନ କରିବେ, ସେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲିକି ପୂଜ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲିକି କ'ଣ କଲେ? ଜଣେ ଝୁଣା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯାହାକୁ କୁନ୍ଦୁରୁ ବୋଲି ବାଇବେଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତାକୁ ସେ ଝୁଣା କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଆରାଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଲୁକ 1:9-10 ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜକେସ୍ ଯାଜକୀୟ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜିଖରିୟ ଯାଜକୀୟ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧୂପ ଜାଳିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯାହାଙ୍କର ବାପା କି ଯୋହନଙ୍କର ବାପା ଜିଖରିୟ, ସେ ଧୂପ ଦେବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁ ସମୟରେ? ଧୂପ ଦେବା ସମୟରେ। କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ଧୂପ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ। ଯାଜକ ରୀତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ 8:3 ଏବଂ 4 ତାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର କଥା ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଧୂପଦାନୀ ତିଆରି କରାଗଲା, ଧୂପଦାନୀରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ଦିଆଯାଉଛି, ସେହି ଧୂପର ଧୂଆଁରେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶିକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକ ବାଇବେଲର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଯେ ଧୂପ, ଦୀପ, ପଟ, ମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା, ଜାଣିବା ଯେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରୀତି ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଅଟୁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ। ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି କାଢ଼ିବେ, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କର ଗିର୍ଜାର ପଛପଟ, ଗିର୍ଜାର ବେଦୀ ପଛପଟ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କାଢ଼ିବେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀର ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି, ଭାଟିକାନରେ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି, ରୋମରେ ଯେଉଁଟା କରାଯାଉଛି, ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏଇଟା କରନ୍ତି। ସେପରି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରାଯାଏ, ସେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ସେପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରାଯାଏ। କାରଣ ରୀତି ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ।
ଏଣୁକରି କିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛ, ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଛ, ସତ୍ୟ ତାର ପବିତ୍ର ତାର ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ସାଧୁ ସାଧ୍ୱୀଙ୍କ ଗହଣରେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ଜୟ ଯୀଶୁ।